Welcome students, myself Radman Patil. Today we are going to learn unit number 2, the human robot. Before we start the unit, we will see the pre-task. Pre-task first. All of you must have used remote controls to operate a TV or a music player. Do you know how they work? TV and music player are working on sensor. TV, music player, etc. have sensor so that it operates by remote, but one thing we notice that it works only from some distance. It means 20 to 25 feet radius only. म्हणजेच आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे की TV, म्युझिक प्लेयर आपण रिमोटद्वारा ऑपरेट करू शकतो, कारण त्यांच्यात एक सेन्सर असतो, त्यानेच ते ऑपरेट होतात आणि ते पण ठराविक अंतरावरूनच त्यांना आपण ऑपरेट करू शकतो. ते म्हणजे 20 ते 25 फूट किंवा त्यापेक्षा जास्त सेन्सरच्या क्षमतेनुसार ऑपरेट होऊ शकतं. या प्री टास्क मागील हेतू की या युनिटमध्ये पण रोबोट रिमोट कंट्रोलद्वारा ऑपरेट होत असतो ते दर्शवण्यासाठी हे देण्यात आलेलं आहे. प्री टास्क 2, नेम्स अँड फंक्शन ऑफ द रोबोट्स. We know about robot. Nowadays, robot is used in each field. There are different robots are used in different fields, so we learn about that. First robot name, Mole. Quality of life is majorly decided by the food we eat. In the modern world, people want to eat good food, but they don't have time to cook themselves. Therefore, Dr. Mark Olenek invented a robot that can cook healthy and tasty food to make life happy. The robot can be operated by a smartphone and can cook food to be served at your convenient time. Robot name second, NeuroArm. NeuroArm is designed to perform neurosurgeries related to nervous system. Launched in 2007, the NeuroArm is guided by a neurosurgeon with the help of digital images. It can perform critical operations with high accuracy. Now we will see the difficult words in the unit. या शब्दांचे अर्थ नोटबुकमध्ये लिहून त्या शब्दांचा अर्थ पाठांतर करणे. Now we will start the text. आता आपण युनिटला सुरुवात करूया. Unit second, the human robot. May I help you, sir? Grinned the short, narrow-eyed salesman inside the super robot plaza. साहेब, मी तुम्हाला काही मदत करू शकतो का? हसून सुपर रोबोट प्लाझामधील बुटका आणि बारीक डोळे असलेल्या सेल्समनने विचारले. Well, प्रेम चोपड़ा रिस्पॉन्डेड, I wish to purchase a robot. प्रेम चोपड़ाने प्रत्युत्तर दिले की मला एक रोबोट विकत घ्यायची इच्छा आहे. For help, sir, completed the salesman. मदतीसाठी साहेब, सेल्समनने वाक्य पूर्ण केलं. That is our specialty. We manufacture efficient robots for industry, construction companies, plumbing and cleaning, caretakers. They are designed for only specialized work. Our best ones are for consumers like you, for the home. Man spoke like a recorded program. ती आमची विशेषता आहे. आम्ही उद्योग, बांधकाम कंपन्या, प्लंबिंग आणि सफाई, राखण करणाऱ्यांसाठी कार्यक्षम रोबोटचे उत्पादन करतो. फक्त विशिष्ट कामासाठीच त्यांची रचना करण्यात आलेली आहे. आमचा सर्वात श्रेष्ठ रोबोट घरासाठी तुमच्यासारख्या ग्राहकांसाठीच आहे.
हे सर्व सेल्समन रेकॉर्ड झालेल्या आवाजासारखा बोलतो. येस, दॅट्स व्हॉट आय वॉन्ट. प्रेम चोपडा स्पोक इन अ बिझनेस लाईक पॅशन. हो, मला असाच रोबोट पाहिजे. प्रेम चोपडा व्यापारी भाषेत बोलला. प्लीज कम धिस वे. द सेल्समन लेड हिम through a brightly lit, richly carpeted gallery into a huge dome-shaped hall glowing with fluorescent light. कृपया या दिशेने या. सेल्समन त्यांना खूपच प्रकाशित महाग गालिचे पसरवलेल्या एका गॅलरीमधून एका घुमटाकार हॉलमध्ये नेतो. तो हॉल अगदी विविध रंगांनी झगमगत होता. द राईट कॉर्नर appeared to be crowded with robots in metallic silver, electric blue and green. त्याच्या उजव्या कोपऱ्यात मेटॅलिक सिल्वर, इलेक्ट्रिक ब्ल्यू आणि ग्रीन रोबोट्सची गर्दी होती. Some were moving about as if practicing to walk while some stood still, switched out of operation. त्यातील काही चालण्याचा सराव करत होते तर काही उपयोगात नव्हते म्हणून स्थिर उभे होते. Just as प्रेम चोपडा stepped on the threshold of the hall, one of the robots swiftly came forward. Good day, sir. Welcome to Super Robots Plaza. We hope your visit here proves worthwhile, the silver robot said in a metallic voice. प्रेम चोपडाने उमरठ्यावर पाऊल टाकले न टाकले त्वरित एक रोबोट जलद गतीने पुढे आला आणि म्हणाला, गुड डे साहेब, सुपर रोबोट प्लाझामध्ये तुमचे स्वागत आहे. त्यांना आशा आहे की तुमची इथली भेट सफळ होणार, असं सिल्वर रोबोट त्याच्या धातूसारख्या आवाजात बोलला. ब्रिलियंट, मम्बल्ड प्रेम चोपडा, समव्हॉट ब्रिवल्डर्ड. ब्रिलियंट, गोंधळलेल्या अवस्थेत प्रेम चोपडा पुटपुटला. द सेल्समन गेव अ प्राऊड स्माईल ॲज ही हेडेड टुवर्ड्स ॲन आयसोलेटेड रोबोट इन अ मेटॅलिक ब्ल्यू. सेल्समनने प्राऊड स्माईल दिली आणि दुसरीकडे असलेल्या मेटॅलिक ब्ल्यू रोबोटकडे वळला. दिस वन इज परफेक्टली प्रोग्राम्ड टू फंक्शन इन द हाऊसहोल्ड, क्लीनिंग, arranging, collecting groceries from the supermarket, tending the lawn, mailing letters, relating your programs on the TV and selecting news of your interest from the paper. हा रोबोट पूर्णपणे घरकाम करण्यासाठीच बनवलेला आहे, जसे की सफाई, गोठवणी, सुपरमार्केटमधून किराणा आणणे, बगीच्याची काळजी घेणे किंवा गवत कापणे, पत्र पोस्ट करणे, टी व्हीवरील तुमच्या आवडत्या कार्यक्रमांची यादी करणे, न्यूजपेपरमधून तुमच्या आवडीच्या बातम्या निवडणे, अशा प्रकारे त्यात प्रोग्राम्स गोठवण्यात आले आहेत. द सेल्समन पॉज फॉर ब्रेथ अँड कंटिन्यूड, ऑल यू नीड इज द रिमोट कंट्रोल मॉनिटर फॉर कमांड. सेल्समनने सॉस घेतला आणि बोलला, ऑर्डर देण्यासाठी फक्त रिमोट कंट्रोल मॉनिटरची गरज पडते. यू मीन Sitting at home, I can command the robot in the city market, asked प्रेम चोपडा. तुमचं म्हणणं असं की बाजारात फिरणाऱ्या रोबोटचे मी घरी बसून संचालन करू शकतो का, हे प्रेम चोपडाने विचारलं. It operates within a limited radius of a kilometer. By the way, this one is called Ramsing 070, salesman explained. ते 1 किलोमीटरच्या त्रिज्येत कार्य करते आणि याचे नाव रोबोट रामसिंग 070 आहे, असे सेल्समनने समजविले. प्रेम चोपडा nodded. The salesman demonstrated the gait, grip, movement and some program functions. Everything was well tuned and fixed. प्रेम चोपडा seemed satisfied with the deal. प्रेम चोपडाने डोके हलविले. सेल्समनने रोबोटचे हलनचलन, पकड, चालण्याची रीत आणि काही प्रोग्राम्सबद्दल प्रत्यक्ष कृती करून समजविले. सर्वच व्यवस्थित आणि चांगल्या पद्धतीने कार्यरत आणि गोठवलेले होते.
प्रेम चोपडा या सौद्यासाठी संतुष्ट आहेत असे दिसत होते. I must tell you, like all robots and adhering to the discipline of robotics, Ram Singh has an inbuilt system of 3 principles. सेल्समन म्हणाला, मला त्यांना सांगायचेच आहे किंवा सर्व रोबोट्स किंवा रोबोट बनविण्याचे विज्ञानच्या नियमानुसार रामसिंग 070च्या रचनेत 3 सिद्धांत गोठविण्यात आलेले आहेत. फर्स्ट प्रिन्सिपल, द रोबोट विल ओबे हिज मास्टर. रोबोट नेहमी त्याच्या मालकाच्या आज्ञेचे पालन करेल. सेकंड प्रिन्सिपल, रोबोट विल नॉट हार्म ह्यूमन्स. रोबोट मानवाला इजा पोचवणार नाहीत. थर्ड प्रिन्सिपल, द रोबोट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ. रोबोट स्वतःचे नुकसान होऊ देणार नाही. प्रेम चोपडा heard the first principle and it impressed him. He did not take notice of the other two. He nodded delightedly and assigned the sale deed and contract of no misuse of the robot. He had now got a servant and an accomplice. प्रेम चोपडा पहिलं तत्व ऐकूनच प्रभावित झाला आणि 2 सिद्धांतांकडे त्याने लक्ष दिले नाही. त्याने आनंदाने डोके हलविले आणि विक्री दस्तावेज आणि रोबोटचा दुरुपयोग होणार नाही या करारावर हस्ताक्षर केल्या. आता त्याला एक नोकर आणि साथीदार मिळाला होता. अशा प्रकारे आपण प्रेम चोपडा आणि रामसिंग 070 यांच्याविषयी माहिती मिळवली आणि युनिटचा पुढील भाग आपण आता पार्ट 2 मध्ये शिकूया. थँक्यू. दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहून सराव करणे.